Hi Shantanu. Hi. How are you feeling today? I'm good. How are you? Great. I'm also very good today. I'm very grateful कि पानी परिरहेको छैन मेन त आज. Very happy that it's a sunny day. So just to start off, before jumping right into our questions or our conversation आजको लागि, I just wanted to start off by knowing you a little bit better, because as someone who has been so vocal about your journey, about mental ill health, recovery, finding hope, both offline and on online platforms, I want to know a side of you that you have not been able to portray while sharing your story. Side of me, अब भनौँ न कति मान्छेले चाहिँ whenever मेरो story share गर्दा चाहिँ अब डिप्रेसनबाट सर्भाइभ गरेर अटेन भएर त्यसै स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी व्हिलचेयरमा, that's just a chapter in my life. It's not the whole book. There's so much more in my life and my आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू everyday things, I like to write poetry and express myself, and also just live like a normal anyone else, day to day. Spend time with my family and dog, and just also I like to really meditate and do those things. And that's great. Yeah, त्यस्तै I think कति बेला चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा त्यो इमेज जस्तो बन्छ होला होइन, अनि कति बेला चाहिँ मैले चाहिँ अब एडभोकेट गर्दा एउटा सोर्स अफ अब भनौँ न अरूलाई चाहिँ लिसनिङ सपोर्ट दिँदा गर्दा पनि मेरो पनि आफ्नो एउटा स्ट्रगल्सहरू पनि हुन्छ होइन, त्यो फेजेस पनि हुन्छ, तर कति बेला चाहिँ त्यो देयर इज सो मच मोर देन जस्ट त्यो स्टोरी जुन एउटा पोट्री हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई. Just like anyone else, I have my own life and interest. That's great. I would love to hear your poetry someday, sure. Genuinely. Okay, so as we're talking about breaking the silence, initiating more conversations, how has it been like for you while breaking this silence? Because हाम्रो यस्तो डिप्रेसनको अथवा anything related to mental health and other socially taboo topics as well, हामीलाई प्रायः जस्तो चाहिँ more than often people tend to opt for silence rather than speaking the truth or initiating the conversation. So how has it been for you to break that silence? मलाई चाहिँ बिगिनिङबाट चाहिँ I felt like this urge within me to एउटा ड्राइभ जस्तो कि त्यो भेन्ट गर्न र एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ, किनभने कस्तो मिसअन्डरस्टुड हुन्छ नि त यस्तो कुराहरू, र कति मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन, हुन्छ नि इट्स फिजिकल हेल्थ भने जस्तै मेन्टल हेल्थ हुन्छ है, त्यो कुरा पनि कतिलाई रियलाइज हुँदैन है. अनि मलाई चाहिँ जस्ट मेरो एक्चुअली के भएको थियो भनेर चाहिँ म ट्रान्सप्यारेन्ट र अथेन्टिक भएर चाहिँ भन्दा चाहिँ इट वाज अ सेन्स अफ मलाई पनि एउटा वे टु भनौँ न रिलिज द्याट होइन, अनि अल्सो बी अ भोइस फर अ कज बिगर देन माई सेल्फ भन्ने पनि लाग्यो कि होइन. कति मान्छेहरू साइलेन्टली सफर पनि गरेर हुन्छन् होइन, कति मान्छेले एक्सप्रेस गर्न सकेका हुन्नन् होइन, र एक्सप्रेस गर्न पाएको पनि हुन्नन् होइन. मलाई चाहिँ इट्स नट जस्ट समथिङ फर मी बट इट्स समथिङ फर अदर्स एज वेल, एन्ड टु बी अ भोइस फर अ कज होइन. And I also felt like when I survived, I survived to share a message of hope and that healing is possible, and also to raise awareness on these topics and have these difficult conversations. Public ma with my honest self portray गर्नलाई होइन, अनि मलाई पनि एउटा सेन्स अफ चाहिँ त्यो गरेपछि चाहिँ एउटा सेन्स अफ एटलिस्ट हुन्छ नि आइ एम बिङ माई सेल्फ एन्ड आइ एम किपिङ इट रियल भने जस्तै होइन, त्यो जे हो त्यही हो भनेर चाहिँ भन्दा चाहिँ होइन, त्यो एउटा मेन्टालिटी र एउटा सेन्स अफ एउटा त्यो गरेपछि चाहिँ आफूलाई पनि एउटा सेन्स अफ पिस पनि भयो. That's great. It's a very difficult thing to do that as well. It is. Yeah, not only after surviving, but generally as well. As you said, Pani, katisana mancherle even after experiencing some traumatic situations,
there is a very huge amount of bravery that is needed to bring out your voice. Yeah, and it's different because when I'm doing that, I'm also vulnerable. Exactly. And मलाई कति vulnerable हुन्छु म हैन लाइक कति मान्छेले कोहीले गलत बुझिदिन पनि सक्छ त्यो कुराहरु मलाई गलत वेमा हेर्न पनि सक्छन् हैन तर vulnerability देखाउने भनेको पनि it's a way for me to connect with others भनेर पनि हेर्छु कि मैले it's not just well there's both sides to it हैन अब backfire गर्न पनि सक्ला तर I think the pros outweigh the cons भनेर हेर्छु म चाहिँ हैन अनि आफू एउटा if you know how to like आफू एउटा centeredness भयो भने आफू भित्र र आफ्नो एउटा self worth र self esteem र doubt छैन भने आफूमा चाहिँ त्यो vulnerable भए पनि it's for a good cause भनेर लाग्छ मलाई अनि एउटा mental हुन्छ नि resilience पनि र एउटा centeredness चाहिँ त्यो भएपछि चाहिँ I think steady भएपछि चाहिँ a lot of introspection आफू भित्र भएपछि चाहिँ त्यो गर्दा मैले चाहिँ त्यसरी गरेँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्यालेन्स चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले हजुरको पेज हजुरको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट आई थिङ्क आई केम अक्रस थ्रु एउटा फ्रेन्डको स्टोरीमा देखेर एन्ड मैले भन्नै पर्दा हजुरको पेज मैले राम्ररी एक्सप्लोर गरेपछि ए ओके दिस इज वाट हि इज भोइसिङ अबाउट भन्ने थाहा भइसकेपछि अनि देन त्यो बेला मात्र बल्ल मलाई रियलाइजेसन भयो कि आफ्नो पनि यति धेरै लिभड एक्सपिरियन्सेसहरू छ देयर इज नो वान हु इज डुइङ दिस भनेर के बिकज आई हेभ मेट अरू पिपल लाइक अरू मेन्टल हेल्थकै फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको आफ्नो एउटा ड्राइभ भएर आफ्नै एउटा लिभड एक्सपिरियन्सकैले एउटा ड्राइभ भएर काम गरिराख्नु भएकोहरू अनि उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा यो पर्सनल साइड त्यो vulnerability देखाउनु हुँदैन बट तपाईले कसरी देखाइराख्नु भएको छ भनेर त्यो हुन्छ नि लाइक आई hadn't even thought about this like okay this is also an option भनेर एउटा एकदमै सानो कुराको रियलाइजेसन चाहिँ भएको थियो मलाई अनि it was a very big inspiration for me because I myself have never talked about like my own lived experience and I never thought that it was necessary to talk about pani ke kinabhane मैले initially जुन त्यो भन्थे like people opt for silence किनभने कुनै कुराहरु sensitive छ यसलाई softness ले approach गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो कन्भर्सेसनमै ननिस्केपछि त्यो अटोमेटिकली स्टिग्माटाइज हुँदै हुँदै त गइरहेछ नि वी नीड टु ब्रेक द्याट स्टिग्मा नि त त्यो स्टिग्मा ब्रेक गर्नलाई नि त्यो भनरेबिलिटी डिस्प्ले गर्न नै इट्स सच अ ह्युज थिङ के बिकज यु हेभ टु ले योरसेल्फ आउट देयर फर द वर्ल्ड हुन्छ नि अब इफ यु गोना जज मी यु क्यान जज मी लाइक यु क्यान फर्म यर ओन ओपिनियन्स बट दिस इज माई स्टोरी भनेर भन्न नि बट या it was a very big inspiration for me like months ago it's been almost a year old maybe so like as we're talking about our like survival healing journey pani like I just wanted to know like has there been like at one point where you thought that you had to do like performative healing halko but let's say attempt bhayisakepachi what I have experienced is I see my loved ones who are hurting as much as I am after that incident I know and sometimes I feel like even on days where I'm doing completely not okay on days where I'm completely struggling I felt that I had to show that I am doing better than yesterday athwa I am doing better like you can rest khalko wayma like has there been any point for you मलाई चाहिँ अटेम्प्ट गर्ने भन्दा अगाडि चाहिँ भएको थियो यो आई रिमेम्बर एन्ड इट वाज बिकज एक्चुअली म युएसमा पढिराख्दा होइन म त्यो बेला चाहिँ डिप्रेसनसँग स्ट्रगल भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो सुसाइडल थट्सहरू आउँछ भन्दा चाहिँ आई वाज प्लेस्ड इन अ साइकियाट्रिक वार्ड कि होइन एन्ड इट वाज द वर्स्ट 2 weeks अफ माई लाइफ कि त्यो साइकियाट्रिक वार्डको एक्सपिरियन्स चाहिँ है र त्यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ नि आई जस्ट गेट सम मेडिकेसन अब युएसमा साइकियाट्रिस्टसँग भेट्न पनि कति गाह्रो हुन्छ अपोइन्टमेन्टको मन्थ्स लाग्छ हुन्छ है अनि सो मैले चाहिँ आई वाज लाइक आई वुड फाइनली वुड गेट टु मिट अ साइकियाट्रिस्ट र केही मेडिकेसन दिएर होपफुली माई सिम्टम्स गेट बेटर भन्ने फिल भएको थियो मलाई होइन तर when I took the medication I did not get any better like it's any worse जस्तो एकदम weird reactionsहरू जस्तो फिल भएको थियो है And the thing is, त्यहाँको यस्तो छ कि साइकेट्रिक वार्डमा त्यो इफ युर नट गेटिङ बेटर त्यो लाइक किप यु फर एभर के त्यो के राइट्स भन्ने जस्तो पनि फिल हुन्न क्या आफूलाई हुन्छ नि अब लाइक हुन्छ यतिसम्म कि अब सेल्फ हार्म गर्ला कि भनेर चाहिँ सुलेस पनि हुँदैन त्यहाँ सुलेस जुत्ताको सुलेस पनि निकालेर बस्नुपर्छ होइन सो मेनी थिङ्स होइन अनि
अब फ्यामिली फ्रेन्ड्सबाट कट अफ हुन्छ त्यहाँको हस्पिटल फोन त्यो पुरानो फोन हुन्छ नि त्यो फोन बुथहरूमा खालको त्यस्तो खालको फोनबाट सर्टेन टाइममा मात्रै कुरा गर्न पाउने टाइम अलाउन्स त्यस्तो हुन्थ्यो है अनि लाइक मलाई त इट वाज लाइक हेल के त्यो प्लेस है अनि यस्तो नराम्रो लागेको थियो मलाई है अनि त्यो झन् राम्रो हुनलाई भनेर त हो नि त वास्तवमा त्यो मान्छेहरूलाई मेन्टल कन्डिसनबाट इम्प्रुभ हुनुहोस् मलाई चाहिँ उल्टो इफेक्ट भइरहेको थियो त्यहाँ है So, and I knew I had to like fake I was getting better so that I would get out of there होइन अनि 2 weeks I finally got out of there होइन कलेजमा रिटर्न गर्दा चाहिँ I felt such a relief है तर त्यसपछि नि त कलेजले अब आफ्नो एकाडेमिकली पर्फर्म मेन्टेन गर्न नसकेर चाहिँ they sent me back होइन which was like एकदम हार्ट ब्रेकिङ मलाई त्यो बेला चाहिँ अनि अब अटेम्प भएपछि एभ्रिथिङ चाहिँ अब मैले चाहिँ पर्फर्म हिलिङ भन्दा चाहिँ मैले कहिले नै त्यस्तो वेमा चाहिँ हेरिनँ कि मैले चाहिँ अब हिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट त आफ्नो लागि नै गर्नुपर्छ होइन र आफूले नै त्यो अरूको सपोर्ट हुन्छ तर त्यो भित्रबाट नै आउने कुरा हो भनेर मैले रियलाइज गरेको ओभर टाइम होइन अनि त्यो होइन अनि आफू हिल भएपछि अरूको लागि पनि बेटर हुन्छ आफ्नो लागि पनि बेटर बल्ल हुन्छ नि त होइन अनि मैले चाहिँ अब कहिले मेरो अथेन्टिक सेल्फ नभइकन पर्फर्म गरेँ होइन अब त्यो फेक जस्तो गरेँ भने चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो मैले आफूसँगै झुटो बोलिरहेको छु भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ होइन अनि when you're not honest with yourself होइन then you cannot be honest with others too होइन and be your authentic self होइन but when you're honest with yourself it's easy to be honest with others as well होइन and just be transparent and sometimes I know it's hard अब आफ्नो loved ones को अगाडि चाहिँ त्यो vulnerable अघि त्यसकै कुरा गरेर जस्तै होइन त्यो साइड देखाउन र हुन्छ नि म एकदम गाह्रो भइरहेछ भन्न तर त्यो एउटा भित्रमा चाहिँ एउटा आर्ट गरेर होइन त्यो ओपन अप गरेर चाहिँ आई डोन्ट नो म चाहिँ इभन मेरो डिप्रेसनको जर्नीको बिगिनिङदेखि चाहिँ म एटलिस्ट मेरो इमिडिएट फ्यामिली मेरो प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ सधैँ लाइक ओपन अप गरेर चाहिँ भन्थेँ कि मैले चाहिँ एटलिस्ट है अनि किनभने आई फिल लाइक मैले ओपन अप नगरेको भए लाइक इभन आफ्टर माई अटेम्प्ट लाइक मेरो हिलिङ पनि प्रोसेस हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन सो मेरो लागि चाहिँ अनि मलाई कस्तो लाग्छ नि कसको लागि पर्फर्म गर्ने भन्ने जस्तो नि लाग्यो कि लाइक मलाई किनभने ओन्ली आई नो वाट आई ट्रुली वेन्ट थ्रु नि एन्ड सर्भाइभड एन्ड होइन मेरो त अब त्यत्रो अटेम्प गरेपछि इट वाज नट जस्ट मेन्टल हेल्थ मेरो फिजिकल हेल्थ पनि कति स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी भएर अब इट्स बिन 9 years होइन म विलचेयरमा भएको होइन सो कति रक बटममा पुगिसकेँ अब पर्फर्म गरेर कसलाई के प्रुभ गर्नु छ र अथवा के देखाउनु छ र भन्ने लाग्ने अब त भित्रबाट हिल भएर मात्रै अगाडि द ओन्ली वे इज अप भन्ने लाएर सो आई च्यानल माइ सेल्फ अन हुन्छ नि एउटा अनेस्टली एक्सप्रेस गर्नलाई आफूलाई सधैँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो वेमा हेरेँ मैले चाहिँ हजुर तपाईँले भनेको इज लाइक भेरी ट्रु वेयर लाइक if you're not honest with yourself, how can you be honest to others? And especially if you perform not only after loved ones ko lagi, but perform एउटा fake way ma I'm doing better भनेर आफैलाई पनि भन्यो भने त it's not going to take us anywhere नि त if we truly want to be better अथवा be comfortable with ourselves we need to be honest with ourselves अनि त्यो फर्स्ट हिलिङको फर्स्ट स्टेपै एक्सेप्टेन्स हो भनेर लाग्यो कि मलाई चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ अब मलाई टु एक्सेप्ट अब फिजिकली यस्तो भयो यो स्टेटमा म यस्तो छु होइन अब म फिजिकली मेन्टली दुवै इम्प्रुभ गर्छु भनेर तर त्यो इम्प्रुभ गर्नलाई पनि सुरुमा आई कुड ओन्ली मुभ फरवर्ड वन्स आई एक्सेप्टेड नि त त्यो डिनायलमा बस्यो अथवा चाहिँ फेक गर्न खोज्यो भने त त्यो एउटा एक्सेप्टेन्सको त्यो एउटा हुन्छ नि रुट चाहिँ बेस चाहिँ बन्दैन थियो नि त मलाई हिलिङमा माथि आउनलाई चाहिँ भन्ने त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ That is very true. So अहिले चाहिँ like currently where would you position yourself in your survivalको journey? अहिले चाहिँ अब it's been अब so many years होइन अनि अहिलेको स्टेटमा चाहिँ मलाई एउटा एक्सेप्टेन्स होइन एउटा क्ल्यारिटी पनि र पिस पनि जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अब अफकोर्स अप्स एन्ड डाउन्स फेजेस त हुन्छ आउँछ जान्छ होइन तर राइट नाउ अहिले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा होइन एज आइम टकिङ विथ यु आई फिल हुन्छ मलाई क्ल्यारिटी र पिस भएको फिल हुन्छ एन्ड आई प्लान अन किपिङ इट द्याट वे
That's great. Ups and downs and so, but it's a cycle. Like Yes. everything comes and goes. Happiness is also not permanent. Sadness is also not permanent. Exactly. And that's यो जर्नीले त्यही सिकाउँदो रहेछ एकदम फिल गराउँदो सिकाउँदा पनि फिल गराउँदो रहेछ कि होइन त्यो कति बेला चाहिँ त्यो पढ्नु सुन्नु भनेको बेग्लै हो तर त्यो लिभ गरेर चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु भनेको फरक हो नि त होइन अनि त्यो अप्लाई गर्ने भनेको नि झन् छुट्टै हो कति सबभन्दा डिफिकल्ट पार्ट त त्यही त हो नि त मान्छेहरूलाई तर वन्स यु लिभ थ्रु इट होइन त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्सले पनि इट्स लाइक योर बेस्ट टिचर इन लाइफ भन्ने लाग्छ नि मलाई चाहिँ है That's a really nice way to put it. So one thing that I asked to हाम्रो social media followers as well on our story was मैले यही इन्टरभ्यूको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि I reflect on my own journey अनि पछि I look at myself right now like I was writing this question like where do you position yourself भनेर I was also asking myself like where do I position myself right now how do I see myself अनि I like it was like a moment of introspection where I was okay like एउटा grounding चाहिँ भयो where I was like I have so many things to be grateful for so I had coffee बिहान I'm so grateful that coffee exists I got to sleep 12 hours होला I'm so glad that I can sleep peacefully what are some things that you feel like very glad for that's so wonderful I know किनभने त्यो having joy in little things really adds up अनि कति ग्रेटिट्युड भन्ने कुराले कति भ्यास्ट डिफ्रेन्स बनाउँदो रहेछ है मेरो पनि अनुभवमा चाहिँ whenever like म ग्रेटफुल भएको छु I feel like त्यो हुन्छ नि ह्याप्पिनेस र त्यो एउटा सेन्स अफ कन्टेन्टमेन्ट चाहिँ त्यो ग्रो हुँदै जान्छ कि ग्रोज इन अबन्डेन्स भन्छ नि ग्रेटिट्युड होइन त्यो जति ग्रेटफुल भयो त्यति नै ग्रोथ हुँदै जान्छ भनेर होइन अनि मलाई जस्ट एभ्री डे थिङ्सको लागि मलाई चाहिँ हुन्छ नि जस्ट टु हुन्छ नि आफ्नो डगसँग खेल्न देख्दा कति एक्साइटेड हुन्छ मलाई एकदम घरमा धेरै टाइम त म घरमै स्पेन्ड गर्छु होइन अनि मलाई चाहिँ त्यो देख्दा पनि यस्तो खुसी लाग्छ होइन अनि लाइक एउटा नाइस एटलिस्ट एउटा घरमा त बस्न पाइएछ आनन्द बाहिर जान अब स्पेसली नेपालमा होइन बाहिर कति ठाउँहरू एक्सेसिबल हुँदैन गर्दा तर घरमा बस्दा चाहिँ आनन्द लाग्छ होइन त्यो कुराको लागि ग्रेटफुल फिल हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि क्लोज फ्रेन्ड्सको लागि होइन अनि कति छ होइन एउटा अनि टु लाइक हुन्छ नि म एटलिस्ट होइन अब फिजिकली मेरो जर्नीमा यस्तो भए पनि होइन एटलिस्ट आई सर्भाइभ भनेर पनि ग्रेटफुल फिल हुन्छ होइन अनि कति कुरा एक्सपिरियन्स गरेँ लास्ट 9 इयर्समा मैले होइन एउटा आफ्नो मेन्टली स्पिरिचुअली ग्रो हुन होइन फिजिकली पनि अब ओभर द 9 इयर्स अलिअलि इम्प्रुभमेन्ट भएको छ होइन अनि तर जस्ट एउटा लाइफ एक्सपिरियन्स गर्न चाहिँ अझै कति दिज 9 इयर्समा मैले पाएको छैन त्यो कति पनि ग्रेटफुल फिल हुन्छ जस्ट स्मल थिङ्स पनि अनि एउटा बिगर पिक्चरमा पनि दुवै वेमा ग्रेटफुल फिल हुन्छ I think the biggest feeling of gratitude for me came where if it was like me from 10 years ago I did not think I had more to experience in life but looking at myself now like I survived and I'm still experiencing new things and I still have so many more things to learn so many more places to go people to meet त्यो कुरालाई पनि लाइक आइम लाइक भेरी ग्रेटफुल अहिले आएर मात्र रिफ्लेक्सन गर्दा मात्र भन्न सक्छ अनि त्यो कस्तो लाइक हुन्छ नि लाइफमा कति पोसिबिलिटिज रहेछ अझै होइन र अझै कति बाँकी छ आउनलाई भनेर त्यो कुरापट्टि पनि ग्रेटफुल फिल हुन्छ होइन ब्याकमा हेर्दा पनि र अगाडि हेर्दा पनि लुक फरवर्ड टु गर्दा होइन लाइक इभन यो यसरी अहिले बोल्न पाएको छु लाइक मैले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्न पाएको छु सर्भाइभ गरेर होइन अनि आफू एउटा हुन्छ नि हिलिङमा अगाडि बढेर आएर यस्तो सेयर गर्न पाएको यो पनि ग्रेटफुल हुने कुरा नै हो नि त होइन यसरी कुरा गर्न पाउनु यसरी हामी दुवैजना सर्भाइभ गरेर होइन अब त्यो सर्भाइभ नगरेको भए यसरी कन्भर्सेसन नै हुँदैन थियो even for this it's something to be grateful for. Yes, definitely. Also, like about going a little towards something that I felt as well, there was this one feeling that I like constantly could identify, which was this feeling of shame. And shame can come in like different forms. For me, shame was like it came in the form ki social shame huncha ni jun like I'm too much for other people to handle अथवा I'm too little to amount for anything भन्ने एउटा shame
it was always present for me. Okay? Like before the attempt as well, and after the attempt, especially after the attempt, I felt like now everybody knows that I went through this, because like it's so out there. It's like anyone can see this. Like even family members that I didn't want to know about my like struggles, now like everybody knows about this. So एउटा form of shame was like constantly present in my journey भनौँ न, त्यो सेल्फ एक्सेप्टेन्ससम्म पुग्नको लागि, भनरेबल हुनको लागि, आफैसँग भनरेबल हुनको लागि पनि त्यो सेम एउटा चाहिँ ओभरकम गर्नु पर्यो थियो भनेर त्यो फिलिङ चाहिँ आई आइडेन्टिफाइड इन माई जर्नी. लाइक हजुरको लागि पनि लाइक वुड यु से लाइक एनी मोमेन्ट्स वेयर द्याट फिलिङ अफ सेम वाज लाइक द्याट प्लेड अ रोल? त्यो आई क्यान रियली एम्पथाइज यो कुरामा, किनभने मलाई इमिडिएटली अब यो भएपछि होइन, अब मैले चाहिँ अटेम्प गरेपछि सर्भाइभ गरेर हस्पिटलमा हुँदा नि लाइक द फर्स्ट लाइक थिङ आई रिमेम्बर इज कि हुन्छ नि माई ड्याड वाक इन होइन आइसियुमा, अनि म चाहिँ के गरेछु आफूलाई भनेपछि यस्तो जिन्दगीमा म कहिले पनि त्यसरी रोएको छैन कि लाइफमा है. द्याट मोमेन्टमा जसरी रोएँ म, अनि त्यो हुन्छ नि आफूलाई हेत्तरी के गरेछु भनेको लाइक. अनि इभन लाइक इन फेजेस when I'm low होइन, लाइक हुन्छ नि लाइक अहिले पो ऱ्यासनल माइन्डले सोच्दा गर्दा चाहिँ हुन्छ नि एउटा त्यो जुन एउटा त्यो बेला त अब एउटा माइन्डको क्राइसिस, ब्रेनको क्राइसिस भएको फेज हो नि त, एउटा फिजिकल हेल्थ क्राइसिस भएको जस्तै होइन. त्यो अहिले पो सबै कुरा एक्सपिरियन्स गरेर एउटा पर्सपेक्टिभ भएर र आफ्नो एउटा मेन्टल स्टेट बेटर भएर चाहिँ अहिले पो एकदम कस्तो सोच्दा चाहिँ लाइक हुन्छ नि के गरेछु मैले हुन्छ नि हेत्तरी त्यो एउटा डिसिजनले चाहिँ अब हुन्छ नि म मेरो लो फेजेसहरूमा हुन्छ हेत्तरी त्यो नभएको भए लाइक हुन्छ आई विल स्टिल बी लाइक पहिला जस्तै हिँड्न दौडिन जे पनि गर्न सक्थेँ, जान सक्थेँ भन्ने त्यो आउँछ आफूलाई होइन. त्यो एउटा कस्तो हुन्छ. अनि कति ठाउँमा अब अकवर्ड लाग्ने हिँड्नलाई, अब जानलाई मान्छेहरूको अगाडि, त्यो एउटा फेज पनि हुन्थ्यो होइन, अथवा एकदम लो फिल भएको बेला होइन. अनि तर यो सेमलाई चाहिँ अब त्यो हामीहरूले चाहिँ वी हेभ अ चोइस कि यसरी सोचिरहने कि जिन्दगीभरि कि अब कि एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ इट्स अ डिसिसन लाइक यु हेभ टु टेक अन योरसेल्फ होइन. अनि त्यो कस्तो हो भने मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ मेरो जर्नीमा पनि, एन्ड वाट आई बिलिभ इन इज कि रिग्रेट हामीहरूले लाइफमा रिग्रेट पनि कहिले पनि गर्न हुन्न भन्ने लाग्छ कि. अनि सिक्ने एउटा लाइक हुन्छ नि एउटा बिकज त्यो अटेम्प भएको पनि इट वाज लाइक अ ह्यापनिङ नि त, एउटा एक्सिडेन्टल ह्यापनिङ जस्तो हो नि त. मैले चाहिँ त्यो रूपमा हेर्छु कि सुसाइड अटेम्प भन्ने कुरालाई पनि एउटा एक्सिडेन्टल ह्यापनिङ, एउटा डेस्परेट क्राई फर हेल्प हो नि त त्यो त एक्चुली होइन. नोबडी वान्ट्स टु जेनरली स्पिकिङ ट्राई टु कमिट सुसाइड आउट अफ लाइक हुन्छ नि unless they're in so much pain and suffering कि त्यो इट्स अ क्राई फर हेल्प नि त, लाइक द लाउडेस्ट क्राई पोसिबल होइन, कि आफ्नो ज्यानै खतरामा राखिन्छ मान्छेले आफ्नो. सो मैले चाहिँ त्यो एउटा वेमा चाहिँ मैले चाहिँ रिग्रेट थिङ्क फर अ सेकेन्ड होइन, रिग्रेट गऱ्यो भने के हुन्छ भने you're sabotaging your present because of your past के होइन. यो आफ्नो peace of mind, happiness in the present moment त्यो sabotage हुन्छ नि. एउटा something for you did in the past होइन. But life त अहिले भर्खर प्रेजेन्ट मोमेन्टमा मात्रै एक्जिस्ट गरिरहेको छ नि त भनेर मैले रियलाइज गरेँ. पास्ट भन्ने कुरा त गइसक्यो होइन. आई नो लाइक त्यो सम्झिन त गाह्रो पनि हुन्छ होइन. मलाई पनि कति बेला सम्झना आयो गऱ्यो भने स्पेसली रातितिर चाहिँ त्यो कुराहरू त्यस्तो थट्सहरू लिएर गयो, सम्झना आएन. तर त्यो इट डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर होइन. यो प्रेजेन्ट मोमेन्ट यो जुन हामी बोलिरहेछौँ अहिले यो एक्जिस्ट मात्रै गरिरहेछ होइन, त्यस्तै होइन. त्यो सो इट डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर. सो वाइ होल्ड अन टु इट होइन. यो जुन मोमेन्ट आई हेभ लाइफ, आई स्टिल एम ब्रिदिङ होइन, त्यो प्रेजेन्ट होइन. यही कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ यसमै अगाडि बढौँ होइन, नट सेबोटाज माइसेल्फ फ्रम दिस प्रेजेन्ट मोमेन्ट भनेर चाहिँ बिकज अफ रिग्रेटिङ ओभर द पास्ट भनेर चाहिँ त्यो वेमा हेरेको चाहिँ मैले चाहिँ. सो यो सेम आई नो लाइक त्यो एउटा एकदम त्यो लडी आफूसँग लडी चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा जर्नी हो जस्तो लाग्छ कि सेमबाट ओभरकम गर्ने भनेको चाहिँ होइन. अनि एट द एन्ड अफ द डे होइन लाइक भन्छ नि लाइक we're not going to live here forever होइन. जिन्दगी सधैँभरि हुने होइन, केही समयको लागि हो, कहिलेसम्म हो पनि थाहा छैन होइन. सो त्यो सेम रिग्रेट what are we really holding on to होइन. अनि those opinions whatever other people think or not think होइन,
के म्याटर गर्छ एट द एन्ड अफ द डे Exactly. वी आर अल गोना गो वान डे सो भनेर त्यो वेमा हेर्दा चाहिँ सबै यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक शान्त हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ That's like a really nice way ground garden. Oh, ground, exactly. Because it was it was very correct. Okay, like obviously to past ma gaera after memories revisit गर्ने बेला present ma गाह्रो हुन्छ but definitely. yeah pastly affect गरेर I am here right now Exactly. but I'm still here. Exactly. That's the big thing. And there's so much again like there's so much more to life than what happened in the past. Exactly. And talking about surviving as well, like surviving itself is an act of resistance, because especially in a world that does not know how to hold space for pain, like 𝗵𝗶𝘀𝗲 भने it's a cry for help. It's like a person has been pushed to the verge where they physically and mentally like cannot contain their pain. Exactly. and are not provided with any space where they can let out or show their pain. And how has hope looked like for you? Like मैले त्यो सानो कुरा एड गर्न त्यो कुरामा चाहिँ इट्स भेरी अननेचुरल नि त त्यो होइन जुन त्यो अटेम्प गर्नु भनेको एकदम अननेचुरल कुरा हो नि त मान्छेलाई किनभने कुनै एनिमल पनि आफ्नो ज्यान सर्भाइभलको लागि नै जुन लाइक हुन्छ नि एनिमलको होल लाइफ त्यस्तो हुन्छ ह्युमन बिइङ पनि अलवेज हाम्रो इन्स्टिङ चाहिँ सर्भाइभल हो होइन सबै होइन सो इट्स भेरी अननेचुरल थिङ होइन अनि त्यो इट्स लाइक गोइङ अगेन्स्ट नेचर जस्तो हो नि त होइन तर यस्तो पुस भयो हुन्छ कि मान्छे होइन त्यो एउटा लाइक यसरी एउटा सेन्स कुनै लेभलमा भए पनि एउटा त्यो हिल हुनलाई चाहिँ करेक्ट सपोर्ट नभएर आउटलेट नभएर एन्ड अघि नै तपाईँले मेन्सन गर्दाखेरि नि मलाई एउटा आई हर्ड दिस सेयिङ आई डोन्ट रिमेम्बर इफ इट वाज अ कोट ओर अ लाइन फ्रम सम नोभल होइन बट समथिङ अबाउट अटेम्प्ट्सहरूकै बारेमा एउटा आर्टिकल थियो आई थिङ्क होइन त्यसमा चाहिँ लाइक के भनेको थियो भने त्यो अथरले लाइक नो वान वान्ट्स टु एन्ड देयर लाइफ दे जस्ट वान्ट टु एस्केप द पेन भनेर भनेको छ नि त एन्ड अगेन लाइक कता निकाल्ने कि त्यो पेन पनि हुन्छ नि अब सेयर गर्ने पनि कन्डिसन्स छैन कतै एक्सप्रेस गर्नलाई पनि नट एभ्री वान नोज हाउ टु च्यानल इट पनि नि त अब देयर आर पिपल हु च्यानल इट थ्रु आर्ट थ्रु म्युजिक होइन बट इट्स नट लाइक देयर फर एभ्री वान अनि कति बेला त्यो यस्तो लाइक लुकिङ ब्याक त्यो आउट अफ यर कन्ट्रोल हारे चाहिँ त्यो बेला जस्तो पनि लाग्छ कि इट वाज जस्ट अ ह्यापनिङ जस्तो लाग्छ कि होइन अनि त्यो एउटा लाइफमा कति कुरा हुन्छ नि त्यो इन्सिडेन्ट्स मेजर इन्सिडेन्ट्स पनि जस्ट ह्यापन भन्ने जस्तो लाग्छ नि आफूलाई होइन त्यो जुन वेमा पनि होइन अब राम्रो पनि नराम्रो पनि जस्ट लाइक त्यो मोमेन्टमा आएर जस्ट ह्यापन भन्ने होइन त्यो लाइफको पास्टको कुराहरूलाई चाहिँ ह्यापनिङ्स वे जस्ट ह्यापन इट वाज जस्ट ह्यापनिङ्स भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि पनि त्यो एउटा सेन्स अफ सेम र गिल्टबाट पनि फ्री हुन्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ बिकज इन वे त्यसरी इन अ वे लाइक त्यसरी हेर्दाखेरि यो लाइक नर्मलाइजिङ वाट ह्यापन्ड पनि यस अनि त्यो यो नट लाइक त्यो हुन्छ नि त्यो आफूले गर्दा नै भएको भनेर चाहिँ लाइक आफू यो नट ब्लेमिङ यर सेल्फ नि त त्यो वेमा चाहिँ होइन किनभने मैले त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी अथवा ओनरसिप नलिनु आफ्नो लाइफमा भनेको पनि कम्प्लिटली होइन है त्यो अफकोर्स लाइफमा अगाडि बढ्नलाई यु हेभ टु टेक ओनरसिप होइन तर त्यो आफ्नो त्यो जस्ट ह्यापन होइन इट वेन्ट आउट अफ कन्ट्रोल जस्तो त्यो हुन्छ नि कति मोमेन्टमा होइन अनि समथिङ टुक ओभर जस्तो लाइक एउटा रसमा होइन एउटा त्यो डेस्परेसनमा चाहिँ त्यो मोमेन्ट जस्ट एक्सिडेन्ट जस्तो भयो भन्ने लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है अनि ह्यापनिङ्स हुन्छ लाइफमा कसै लाइक हुन्छ नि अब कति पिपल वर्ल्डमा होइन लाइक सफरिङ हुन्छ मोमेन्ट्स लाइक हुन्छ नि उनीहरूले इन्टेन्ट नगरेको हुन्छ होइन सो इट्स जस्ट लाइफ होइन अब सो मेनी थिङ्स हुन्छ लाइफमा गुड एन्ड ब्याड it's such a nice way to look at it through like accident, like a happening accident one experience. And again, like normalizing what happened. This has happened, and that helps us towards like acceptance for now. Exactly. Because we're still here despite everything. We're meant to be here भन्ने लाग्छ त्यो पनि हो एउटा like looking at it through the perspective of like अब faith हुन्छ नि अब faith is like a very huge thing like vague thing भनौँ न होइन it's non-scientific एक त होइन but thinking के हुन्छ like I was meant to be here that's why I'm here I survived because I was meant to survive and again that gives me hope as well just to like think like that also like how has your journey been when it comes to like building trust with the world again? How has that been for you? Building trust in like what sense? In like I would say
पहिलातिर if you could not share your story, now you can openly share your story हैन त्यस्तो हुँदाखेरि अब मलाई चाहिँ पहिला आफ्नो interpersonal relationships-हरुमा पनि like friends-हरुसँग पनि I could not physically like भित्रैबाट I could not be close to them के but feeling the vulnerability देखाउनु भनेको त trust build गर्नु पनि हो नि त एउटा so like how has that been for you the trust build I think first मा त मलाई चाहिँ writing बाटै सजिलो भयो है मैले अब जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ झन् स्पेशली 10 पछि सर्भाइभ गरेँ मेरो जुन स्पाइनल कोर्ड इन्जुरीको अब इनिशियल रिहेबिलिटेसन चलिरहेको थियो एभ्रीडे लाइफमा चाहिँ कमब्याक गर्नलाई हैन त्यो बेला चाहिँ मैले एउटा ब्लग स्पट भन्ने थियो नि त्यो बेला चाहिँ ब्लगर त्यो त्यसमा चाहिँ लेख्थेँ कि मैले अनि ब्लग सेयर गर्थेँ अनि आफ्नो एउटा वे अफ भेन्टिलेसन पनि हुन्थ्यो मलाई हैन आफ्नो थट्सहरु फिलिङ्सहरु पुट डाउन गर्नलाई र एउटा एक्सप्रेस गर्नलाई हैन त्यो यस्तो हुन्छ भनेर मान्छेहरुलाई पनि एउटा अवेयरनेस दिनलाई हैन त्यो सो मैले चाहिँ सुरुमा राइटिङबाट सुरु गरेँ त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ लकडाउनको बेला चाहिँ स्पिकिङ एन्ड अब यस्तै अनलाइन अफलाइन चाहिँ अब यसरी नै बोल्दाखेरि गर्दाखेरि सो बिस्तारै स्टेप बाइ स्टेप हैन अनि अल्सो लाइक आई थिंक मोर पिपल आर यो जसरी अहिले यस्तो साइक पडकास्ट भएको गर्छ हैन लाइक अब 5 years ago यस्तो थिएन स्पेशली नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन सो मच लाइक मोर अवेयरनेस मान्छेहरुको एउटा रिसेप्टिभिटी पनि बढेछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अनि त्यो एउटा ओपन माइन्डेडनेस यस्तो कुराहरुप्रति पनि हैन सो बिस्तारै चाहिँ यो ट्रस्ट बिल्ड गर्न अनि यु हेभ टु बी सेलेक्टिभ टु आई थिंक हैन अब त्यो कुन प्लेटफर्म्सहरुमा ठिक हुन्छ कुन कन्टेक्स्ट र सिचुएसनमा ठिक हुन्छ भनेर हैन त्यो एउटा एक्सपिरियन्सबाट पनि आउँदो रहेछ र एउटा त्यो हुन्छ नि त्यो आफू प्रेजेन्टमा भएपछि लाइक यु काइन्ड अफ गेट अ फिलिङ के मान्छेहरुकोपट्टि यसले लाइक रिसिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन भने किनभने रिसिभिङ क्यापेसिटीको पनि कुरा हो नि त यो भनेको त हैन बुझ्ने सक्ने भनेको कतिको रिसिभ गर्न सक्छ कोही मान्छेले पनि भनेर सो त्यो एउटा एक्सपिरियन्सले नै आउँदो रहेछ र बिस्तारै थिङ्स आर चेन्जिङ भन्ने लाग्छ मलाई मेन त एक्सपिरियन्सले नै यु लर्न सो मच अबाउट योरसेल्फ एन्ड अदर पिपल एज वेल एन्ड या like psychology like mental health I know like worldwide like the word mental health is like very popping हैन happening word हो but नेपालमै यस्तो फास्ट पेसमा एसेलेरेट भएको देख्दाखेरि चाहिँ it makes me also so happy like पहिला अहिले like अब के अरे एज अ सब्जेक्ट मात्र पढ्नको लागि लाइक एज स्मल एज द्याट हुन्छ नि लाइक म अहिले ब्याचलर्स पढिरहेको छु अनि मेरो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यति धेरै न्यू किड्सहरूले साइकोलोजीमा अप्लाई गरे रहेछ द्याट वी ह्याड टु फर्म अ होल न्यू सेक्सन नै कि सो द्याट्स लाइक अ भेरी नाइस थिङ हुन्छ नि एन्ड विथ दिस हामीले केही पनि जेनरलाइज गर्न सक्छ भने द्याट पिपल विल बी मोर एक्सेप्टेड लाइक मोर भोकल अबाउट दिस एज वेल डेफिनेटली बिकज म पनि साइकोलोजी स्टुडेन्ट हो होइन अनि म पहिला लाइक कलेजमा 2015 जब मेरो डिप्रेसन सुरु भयो है म साइकोलोजी स्टुडेन्ट भए पनि लाइक हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ डिप्रेसनको बारे कसरी डिल गर्ने कसरी गर्ने त्यस्तो नलेज युएसमा पनि थिएन कि हुन्छ नि लाइक मलाई आई भिभिडली रिमेम्बर कि होइन त्यो बेला चाहिँ अब सोर्स त थियो अब रिसोर्सेस त थियो होइन लाइक काउन्सिलिङ स्कुल थियो होइन तर त्यो आफूले नै चाहिँ कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा थाहा चाहिँ गर्ने बिङ अ साइकोलोजी स्टुडेन्ट त्यो थिएन कि त्यो बेला पनि होइन अनि मैले रिसेन्टली चाहिँ मेरो चाहिँ जब त्यो बेला चाहिँ अब स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी भएपछि मेरो पढाइ छुट्यो बिचमा र म फिजिकली पनि कलेज रिटर्न गर्न पाइनँ होइन कन्टिन्यू गर्न पाइनँ अनि अब लाइफ जस्ट टुक अ डिफ्रेन्ट टर्न त्यो बेला होइन तर अब रिसेन्टली मैले फेरि अपर्च्युनिटी पाएँ त्यो कन्टिन्यू गर्नलाई पनि मेरो प्रोग्राम होइन अर्को कलेजबाट होइन अनि त्यही कन्टिन्यू गरिरहेको छु अहिले चाहिँ र अनि अहिले त्यो कन्टिन्यू गर्दा अनलाइन प्लेटफर्ममा हो होइन अनि त्यहाँ हेर्दा पनि कस्तो अहिले त मेन्टल हेल्थको वेबिनारहरू चल्दो रहेछ गर्दो रहेछ सो इट वाज समथिङ पहिला त थिएन जस्तो लाग्यो कि इभन युएसमा पनि अनि अहिले त छ नेपालमा पनि कति बेटर भएको छ लाइक अवेरनेस र मान्छेहरूको एक्टिभिटिजहरू पनि लाइक इभन दिस पोडकास्ट पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो त्यसको लागि होइन एक्जाम्पल हो है सो there's still like so much more to come. It like makes me very hopeful for the future as well. Like all for our youths, for our elderlies, it's just very nice. Yeah, I mean like हामीहरूले नै to next generation को लागि चाहिँ त्यो हुन्छ नि बेटर बनाइने नै एउटा वर्किङ फर दिस कज नै त अनि
यो कजको लागि त काम गरिरहेको होइन फर इट्स नट जस्ट लाइक हुन्छ नि आफ्नो लागि केही छैन नि त यो बोलेर त आफूलाई भन्न राखेर चाहिँ के पाउँछ होइन यो त समथिङ फर a purpose bigger than us नि त होइन त्यो अरू मान्छेहरूलाई हिलिङ होस् एउटा अवेरनेस होस् जेनरल पपुलेसनको लागि पनि सो दे क्यान बेटर सपोर्ट अदर्स एज वेल भनेर हो नि त Okay. So I feel like मैले सोध्नुपर्ने क्वेसन्सहरू धेरै सोधिसकेँ हजुरलाई and I feel like after this conversation as well it has been a very reflective journey for me and again makes me very hopeful कि there's so much more to learn तपाईँको story सुनेर पनि I feel like okay there is much more for me to do भनेर I just have one last question for you what is something that you do now or something that you love now that the you from few years ago would not believe few years ago like I'll say like 5-6 years ago नै भनौँ होइन मैले चाहिँ अब पहिला चाहिँ something I love now is to meditate something that I thought was impossible for me के 5-6 years ago like हुन्छ नि म त गर्नै सक्दिनँ मेरो लागि त यो हुँदै होइन झन् म मेन्टल हेल्थ कन्डिसन यति गाह्रो छ मेन्टल लाइक हुन्छ नि थट्सहरू यति प्ले हुन्छ इट्स नट फर माई कप अफ टी इट्स नट माई कप अफ टी भन्ने लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ कति वर्ष हुन्छ नि ट्राई गर्दा पनि बेकारको भन्ने लाग्थ्यो तर हुन्छ नि एउटा राम्रो प्रोग्राममा इन्भल्भ भएपछि फेसिलिटेटरहरूसँग कनेक्टेड भएपछि चाहिँ अनि कति एफर्टलेसली इजिली पनि हुँदो रहेछ अनि एउटा कन्सिस्टेन्ट प्र्याक्टिस भएपछि चाहिँ त्यो डेली हुन्छ नि आफूले यु लुक फरवर्ड टु इट भन्ने लाग्दो रहेछ एउटा आफ्नोको सबै दिनको स्ट्रेसहरू हुन्छ नि एउटा थकान हुन्छ होइन एउटा हुन्छ नि एउटा इमोसन्सहरूको टर्बुलेन्स हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एउटा वे अफ डिप रेस्ट भन्ने जस्तो फिल हुन्छ अनि यु लुक फरवर्ड टु इट द मोस्ट होइन एउटा रिजुमिनेट गर्नलाई आफूलाई डेली So that's something else. Once I'm currently at your past self where I think I cannot meditate. I can empathize with your part. Maybe in few years I'll also reflect and be like, okay, well Shantanu दाइसँग हुँदाखेरि यस्तो भनेको थिएँ अब चाहिँ म सक्छु hopefully someday. हैन त्यो त्यस्तो हुँदो रहेछ हैन कति बेला चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा जे कुरा स्किल सिक्नलाई नि एउटा टिचर चाहिन्छ नि त ड्राइभिङ गर्नलाई पनि हामीले कोहीबाट शिक्षामा गर्छौँ अनि लाइसेन्स पास गर्छौँ त्यस्तै पनि एउटा प्लेटफर्म एउटा एक्सेस भएपछि चाहिँ त्यो बेटर हुँदो रहेछ होइन मैले चाहिँ आर्ट अफ लिभिङ प्रोग्रामहरू गरेर चाहिँ त्यो पाएँ होइन सो इट वाज भेरी त्यो पनि एउटा ग्रेटफुल हुनलाई एकदम ठुलो कुरा मेरो लागि कि होइन त्यो ट्रान्सफर्म भयो नि त मेरो मेन्टल हेल्थ पनि त्यो कुराले So yeah. Okay, that's great. This is all that I had to ask you. Thank you so much for agreeing to come on the podcast as well. I hope हाम्रो listenersहरूलाई जसरी few 1 year ago मैले हजुरको account पाएर I felt inspired. I hope कि हाम्रो listenersहरू हाम्रो viewersहरूले पनि हाम्रो यो conversation एउटा देखेर उहाँहरूभित्र पनि एउटा spark of bravery, spark of courage आयो भनेर I hope. Do you have any concluding words that you want to share to everyone out there? म पनि आइ एम भेरी ग्रेटफुल कि वी गट टु डु दिस होइन एउटा हिलिङ पोसिबल छ भनेर पनि एउटा सेयर गर्नलाई होइन त्यो पुट इट आउट देयर के होइन यस्तो गरेर पनि यो जर्नी कस्तो हुँदो रहेछ र हामी यसरी आइम सो लाइक हुन्छ नि बोथ यु एन्ड आई लाइक हुन्छ नि यस्तो गर्नु भनेको इट टेक्स अ लट अफ ब्रेभरी एज वेल होइन एन्ड इट्स फर लाइक all those people out there who are silently suffering or having their own mental difficulties but there is hope and possibility that it can get better. त्यसकै लागि हो यो हैन so I hope it reaches to many people and it helps someone along the way. Yes, thank you so much.